اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو ہے بیل والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ زکوٰۃ جب نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے اس کے متعلق جو ہے میں آپ کو یہاں پر ابھی بالکل نقشہ بنا کر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور میں جو بتا رہا ہوں کتابیں میرے سامنے یہاں پر ہیں، اور یہاں پر جو ہے میرے جو کتابوں کے باکس ہیں اس پہ بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، انہی کو دیکھ کر میں یہ سارے مسائل آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ 4 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ ہے۔ ایک تو جو جانور ہیں ان کا حساب الگ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے جو آپ پیداوار ہیں ان کی زکوٰۃ جو ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں جو میں اموال وغیرہ ہیں ان کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 سونا۔ سونا جو ہے اس کو لکھیں گے آپ کاپی پہ، سونا لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے نمبر 2 پہ چاندی، میں آپ کے جو آسانی کے لیے بتا رہا ہوں لکھ کر۔ اور نمبر 3 پہ لکھیں گے تجارت۔ نمبر 4 پہ لکھیں گے نقد، میں انشاءاللہ ہر ایک کی تشریح کروں گا۔ نقد سونا آپ حساب کریں گے آپ کے گھر میں سونا کتنا ہے، کتنا سونا آپ کے گھر میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ 1 kg 1 کلو سونا آپ کے گھر میں موجود ہے۔ چاندی مثال کے طور پہ 1 کلو موجود ہے، یا جتنا بھی ہو آپ اپنے اعتبار سے وہاں حساب لگائیں گے، گھر میں معلوم کریں گے چاندی کتنی ہے گھر میں اور سونا کتنا ہے اس کو لکھیں گے یہاں پر۔ اور تجارت میں آپ حساب کریں گے کہ جو سامان آپ بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی جو ہے بزنس کر رہے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے کوئی آپ دکان کھولے ہوئے ہیں، آپ اس میں جو ہے بیچ رہے ہیں، کچھ فروخت کر رہے ہیں، تو وہ جو جتنا مال آپ کی دکان میں ہوگا، جو آپ تجارت کر رہے ہیں، جو سامان آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پہ آپ گاڑیوں کی بزنس کر رہے ہیں، آپ جو ہے موٹر سائیکل یعنی بائک وغیرہ کی بزنس کر رہے ہیں، آپ حساب کریں گے کہ کتنے بائک آپ کے پاس ہیں، اگر اس کو بیچیں گے تو کتنے روپے کا بیچیں گے۔ ایک بائک مثال کے طور پہ 10,000 روپے ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 5 بائک ہیں تو 50,000 روپے ہو گئے۔ اس طرح کر کے تجارت کا حساب کریں گے، آپ کے پاس تجارت کا مال کتنا روپے کا ہے، اگر آپ اس کو بیچیں گے، بیچنے کی جو قیمت ہوگی تجارت میں، جو سامان آپ کے پاس ہے اس سامان کو بیچنے سے جتنی قیمت پر آپ بیچیں گے اس کو یہاں پر لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تجارت کے سامان جو ہیں آپ کے پاس، تو آپ تجارت کر رہے ہیں تب ہے، اگر تجارت نہیں کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے چھکی مار دیجئے، یہاں پر جو ہے آپ کراس مار دیجئے کہ آپ تجارت کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے تجارت کا سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تجارت کر رہے ہیں تو اب تجارت کے سامان کو حساب کرنے کے بعد لکھیں گے، مثال کے طور پہ 50,000 کا سامان آپ کے پاس ہے، 50,000 کا سامان تجارت کا آپ کے پاس ہے، اس کی قیمت 50,000 ہے۔ اب اس کو لکھیں گے۔ نقد روپے مثال کے طور پہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں کچھ روپے ہیں، اس میں پھر تفصیل ہے، یہاں میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، اور آپ کے الماری پہ بھی کچھ پیسے ہیں اور آپ کے پاس بھی کچھ روپے ہیں، آپ اس کو یہاں پر حساب کر کے لکھیں گے کہ میرے پاس فی الحال مثال کے طور پہ بینک وغیرہ میں حساب کرنے کے بعد، مثال کے دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ 20,000 روپے ہیں آپ کے پاس، مثال کے طور پہ 20,000 روپے۔ یہ ہو گئے تجارت، یہ ہو گئے نقد۔ اگر نقد نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے تو پھر یہاں لکھیں گے، اگر تجارت ہے تو لکھیں گے، نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، تو اس طرح کر کے لکھیں گے۔ اور سونے کو آپ جو ہے آپ کے پاس کتنا سونا ہے اس کو یہاں پر سونا لکھنے کے بعد آپ جا کر دکان میں معلوم کریں گے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس 10 گرام سونا ہے، یا 10 بھری سونا ہے، یا 1 گرام سونا ہے، یا 1 کلو سونا ہے، جتنا بھی سونا آپ کے پاس ہے، اگر ہم اس کو بیچیں گے تو کتنے روپے میں بیچ پائیں گے، یعنی سیکنڈ ہینڈ سونا۔ ایک تو سونے کی جو اصل قیمت ہے، اگر آپ نیا سونا لیتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہے، اگر آپ اسی سونے کو جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کو بیچیں گے تو کم قیمت میں وہ سونا آپ کا جائے گا، تو جس کم قیمت میں آپ بیچیں گے، ابھی جو موجودہ سونا جس قیمت کی آپ کے پاس موجود ہے، سونے کی جو ابھی آپ کے پاس جو سونا ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کو حساب کریں گے۔ مثال کے طور پہ وہ ہے آپ کے لیے مثال کے طور پہ 50,000 کا سونا آپ کے پاس، اس کا روپے حساب کرنے کے بعد یہاں لکھیں گے۔ اسی طرح چاندی کا بھی حساب کریں گے، بالکل سونے کی طرح، جو چاندی آپ کے پاس موجودہ ہے، جتنی چاندی آپ کے پاس فی الوقت موجود ہے، فی الوقت آپ کے ہاں جو ہے گھر میں موجود ہے، چاہے وہ استعمال ہو یا نہ ہو، سونا چاندی کا یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ سونا اور چاندی
चाहे आप इस्तेमाल के लिए रखे हैं या फिर घर पे ऐसे ही पहनने के लिए रखे हुए हैं या उसको पहन भी रहे हैं, हर हाल में ज़कात निकालनी है अगर निसाब तक पहुंच जाए। मैं इंशाल्लाह बता रहा हूं आपकी निसाब क्या है कि नहीं है, सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पे चांदी आप हिसाब करेंगे तो चांदी के जब हिसाब करते हैं, मिसाल के तौर पे 30,000 के जो है उसकी कीमत है आपके पास जितनी चांदी है, तो अब ये हो गए आपके 4 माल। इन्हीं 4 माल में ज़कात है। इनके अलावा किसी भी चीज पे आपके घर में, इसके अलावा कोई भी सामान अगर आपके पास है, आपके घर में है, तो उस पर ज़कात नहीं है, आप ज़कात नहीं निकालेंगे। अब इनको हिसाब कर देंगे। अब हिसाब करने से मिसाल के तौर पे 150 जो है हो रहा है, यानी 1,50,000 हो रहा है। अब अगर उसको हिसाब करते हैं तो 1,50,000 रुपये कुल मिलाकर हो रहा है। अब फिर आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ जो आप कर्ज लिए हुए हैं, आप मिसाल के तौर पे किसी के पास से 10,000 रुपये कर्ज लिए हुए हैं या 20,000 रुपये कर्ज लिए हुए हैं या जो भी है, आप उसको हिसाब करेंगे कि मिसाल के तौर पे मैं फलां आदमी से 10,000 रुपये लिया था और मेरे भाई से 10,000 रुपये लिया था, बहन से 20,000 रुपये लिया था। जितना आप कर्ज लिए हुए होंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो नकद है ना, नकद में यहाँ पर जो ये जो नकद है, नकद में जो आप लिखें, अगर आप किसी को कर्ज दिए हुए हैं और वो कर्ज लौटाने वाला लौटाएगा, आप उसको जो है मानते हैं, यकीन रखते हैं और उम्मीद आपको है कि जरूर वो कर्ज लौटा देगा, तो यहां पर नकद में उसको आप हिसाब करेंगे, इसको याद रखिएगा। तो बहरकैफ ये चारों को मिलाने के बाद जो कीमत हुई इसको यहां लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि आप मकरूज कितने रुपए के हैं। मिसाल के तौर पे आप हिसाब करते हैं कि मैं भी 50,000 रुपये का कर्ज लिया हुआ हूं। अब 50,000 रुपये माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटा देने के बाद 50,000 रुपये, अब सिर्फ आपके पास 1,00,000 रुपये बच गया। अब 1.5 लाख रुपये था आपके पास, उसमें से आपके पास सिर्फ 1,00,000 रुपये बाकी है, क्योंकि 50,000 रुपये आप कर्ज लिए हुए हैं। 1,00,000 रुपये फिल वक्त आपके पास मौजूद है। ये सब निकालने के बाद बता रहा हूं। अब इसमें ऐसा करेंगे कि सोना और चांदी का निसाब मालूम करेंगे। कैसे? सोने का जो निसाब है वो 87 ग्राम है। मैं आपको यहां दिखा देता हूं। देखिए सोने का निसाब यहां है। सोने का निसाब जो है 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। यहां पर मैं इंग्लिश में लिखकर बता देता हूं। सोने का जो निसाब है 87 ग्राम, यानी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। देखिए 87 ग्राम 480 मिलीग्राम ये है सोने का निसाब। अच्छा, मैं अभी आगे बताऊंगा। फिर यहां लिखेंगे चांदी। चांदी का निसाब कितना है? चांदी का निसाब यहां देखिए, चांदी का निसाब यहां दिए हुए हैं। चांदी का निसाब है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। 600, मैं इंग्लिश में लिखकर दिखा रहा हूं, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। देखिए 360 मिलीग्राम और 612 ग्राम है। अब यहां पर इसको हिसाब करेंगे। सोने की कीमत मालूम करेंगे जाकर बाजार में कि 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना फिलहाल कितने रुपए का आ जाएगा बाजार में। नया सोना कितने रुपए का आ जाएगा मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पे वो बताएगा आपको। एक मिसाल देके बताता हूं, 2 लाख रुपए। एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि वो बताया कि आपको जो है 2 लाख रुपए आपको लग जाएंगे सोना। और चांदी फिर जाकर मालूम करेंगे दुकान से कि 612 ग्राम है ये, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी। अब कितनी कीमत की नई चांदी अगर बाजार से आप खरीदते हैं कितनी कीमत का आएगी वो बताएगा। मिसाल के तौर पे 612 ग्राम आजकल 25-30 हजार रुपये पड़ता है सिर्फ। मिसाल के तौर पे वो बताया कि 30,000 रुपये की जो है ये आ जाती है। 30,000 रुपये में आपको जो है चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी मिल जाएगी। अब देखिए आपके पास यहां पर आपने निकाला था 1,00,000 रुपये। अब दोनों में से चाहे यह है सोने का निसाब, चाहे सोने का निसाब हो या चांदी का निसाब, दोनों निसाब में से किसी भी निसाब के बराबर या उससे ज्यादा अगर यह चीज आपके पास हो जाए जो निकाले आप हैं, तो फिर आपके लिए ज़कात अदा करना फर्ज है, जरूरी है। मसला समझिएगा, जरूरी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर यही 1,00,000 की जगह आपके पास सिर्फ 10,000 बचता, कि सिर्फ 10,000, अब 10,000 ये तो 2 लाख हो रहा है, इसके बराबर भी नहीं है, और ये 30,000 हो रहा है, ये तो 10,000 हो रहा है। इस सूरत में आपके लिए ज़कात देना जरूरी नहीं है।
क्योंकि सिर्फ आपके पास 10,000 रुपये निकला है। यहाँ पर सब निकालने के बाद आपको बता रहा हूँ ऐसा मतलब सिस्टम आएगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो हमने निकाला है इस सूरत में आपके पास 1 लाख रुपए हो रहा है, 1 लाख। और देखते हैं कि ये तो 2 लाख रुपए है, हमको इसको देखना भी नहीं है, किसी भी एक के बराबर अगर हो जाए। यहाँ चांदी देखते हैं, हाँ चांदी के बराबर हो गया, ये चांदी जो है सिर्फ 30,000 रुपये है और ये तो 1 लाख रुपए है। अब 30,000 रुपये यानी सोना का निसाब हो या चांदी, दोनों में से किसी भी एक के निसाब के बराबर या उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो आपके लिए ज़कात निकालना जरूरी। यहां पर 1 के बराबर तो हो गया, चांदी के जो है निसाब के बराबर या आपका माल पहुंच गया, उससे ज्यादा हो रहा है बल्कि, तो अब आपके लिए ज़कात निकालना जरूरी है, फर्ज है। नहीं निकालेंगे तो गुनाह मिलेगा। निकालेंगे कितने का? 1 लाख रुपए का निकालेंगे। ये जो 1 लाख रुपए आपने निकाला है इसका ज़कात निकालेंगे। कैसे? 40 रुपए में 1 रुपया आपको निकालना पड़ेगा। जब 40 रुपये आपके पास होगा तो 1 रुपये, उसी एतबार से आप जो है 100 रुपये में 2.5 रुपये निकालेंगे। जब आपके पास 100 रुपये हो जाएंगे तो 2.5 रुपये निकालेंगे। इसी तरह जो है आपके पास अगर माल और ज्यादा हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है 1 लाख, मिसाल के तौर पे 1,000 रुपये हो रहा है, 1,000 रुपये हो रहा है आपके पास, 1,000 रुपये में आपको 25 रुपये निकालने हैं। 1,000 में 25 रुपये निकालेंगे, 2,000 है तो 50 रुपये, 4,000 है तो 100 रुपये, और इसी तरह जो अगर आपके पास 8,000 है तो फिर जो है आप 200 रुपये निकालेंगे। इसी तरह आप हिसाब करते जाएंगे, जितना माल आपके पास होगा उतना निकालेंगे। ये जो अभी आपके पास 1 लाख रुपए यहां मैंने निकाला है, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए में आप ज़कात निकालेंगे 2,500 रुपये, यानी 2,500 रुपये, 2,500, 25,000 नहीं, 2,500 यानी 2,500 रुपये की ज़कात आप निकालेंगे। तो ये मैंने बताया है ज़कात निकालने का कैसा तरीका है, कैसे निकालेंगे। ये ज़कात निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसको आप जो है दूसरे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज़कात किसके लिए ज़रूरी है नहीं है इसमें मैंने बता दिया वाज़ेह तौर पे। नए समझ पाएंगे तो फिर से देखें, और नए समझ पाए तो मुझसे राब्ता करें, मैं इंशाल्लाह इसके मुतालिक आपको बताऊंगा। यहाँ किताबों में भी निसाब वगैरह दिए हुए हैं, इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पर भी सारी किताबें मौजूद हैं। यहाँ ये मेरा अपना कमरा है, इसमें किताबें हैं और इसमें और भी बहुत सारे मसाइल ज़कात के मुतालिक लिखे हुए हैं। बहरकैफ अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए और जो है शरीयत का मुकम्मल पाबंद बनाए। और इसको जो है इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ज़कात निकालने का तरीका मालूम हो। अगर ज़कात नहीं निकालते हो, ज़कात उनके लिए ज़रूरी हो, उनको पता न हो, इसलिए ये ज़रूर काम करें। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल।